गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज मैं 10वीं कक्षा का पार्ट 2 दूसरा पार्ट कश्मीरी सेब आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इस पाठ के लेखक हैं प्रेमचंद। मैं पहले आपको लेखक परिचय देती हूँ। प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के पास लम्ही नामक गांव में हुआ था। इनका वास्तविक नाम धनपत राय था। वे शिक्षा विभाग में नौकरी करते थे। बचपन में ही प्रेमचंद मातृ प्रेम से वंचित रहे। इनका जीवन गरीबी में ही गुजरा। वे मैट्रिक तक ही पढ़ पाए। वे यथार्थवादी कथाकार थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं गोदान, सेवा सदन, गबन, निर्मला, कर्मभूमि आदि। इनके प्रमुख उपन्यास हैं बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा, पंच परमेश्वर, पूस की रात आदि इनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं। प्रेमचंद की कहानियां मानस सरोवर नाम से संकलित हैं। देखिए बच्चों, आज मैं प्रेमचंद जी का संक्षिप्त परिचय आपको कराने जा रही हूँ। देखिए, कवि प्रेमचंद, काल 31 जुलाई 1880, ಜುಲೈ 31, 1880 ಇವರು ಜನಿಸ್ತಾರೆ। यह वाराणसी के पास लम्ही नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। इनकी प्रमुख कृतियां हैं गोदान और सेवा सदन, गबन, निर्मला, कर्मभूमि। ಇವರು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕೃತಿಗಳು ಅಂತಾನೆ ಕರೀಬಹುದು। ಪ್ರೇಮಚಂದ್ ಅವರ ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು ಬಂದು ಮುನ್ಷಿ ಪ್ರೇಮಚಂದ್ ಅಂತಾನೆ ಇವರು ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಯನ್ನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ। ಇವರು ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಗೋದಾನ್, ನಿರ್ಮಲಾ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ಕೃತಿಗಳಂತಾನೆ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು। ಉಸ್ಕಿ ರಾತ್ ಆದಿ ಇನ್ಕಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಹಾನಿಯಾ ಹೈ। ಪ್ರೇಮಚಂದ್ ಕಿ ಕಹಾನಿಯಾ ಮಾನಸ್ ಸರೋವರ್, ಇವರು ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಒಂದು ಮಾನಸ ಸರೋವರ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇವರ ಪೂರ್ಣ ಕಥೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ। ಅದರ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಹೆಸರು ಮಾನಸ್ ಸರೋವರ ಅಂತಾನೆ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು। ಇಷ್ಟನ್ನ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ। ಫಸ್ಟ್ ಇವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು ಬಂದು ಮುನ್ಷಿ ಪ್ರೇಮಚಂದ್। ನಾವು ಈಗ ನೋಡೋಣ ಈ ಪಾಠದ ಆಶಯ ಏನು ಅಂತ। ಇಸ್ ಕಹಾನಿ ಮೇ ಬಾಜಾರ್ ಮೇ ಲೋಗೋ ಕೆ ಸಾಥ್, ಈ ಒಂದು ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಸೇಬ್, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ವಿಷಯ। ಸೇಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಬು, ಆಪಲ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುವಂತಹದಂದ್ರೆ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಸೇಬ್, ಕಾಶ್ಮೀರದ ಸೇಬು। ಎಲ್ಲರೂ ಯಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಸೇಬ್ ಅಂದ್ರೆ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೇಬ್ ಅಂದ್ರೇನೆ ಇಷ್ಟ। ಅದು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟಪಡುವಂತಹ ಹಣ್ಣು ಅಂತಾನೆ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು। ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಸೇಬ್। ಇಸ್ ಕಹಾನಿ ಮೇ ಬಾಜಾರ್ ಮೇ ಲೋಗೋ ಕೆ ಸಾಥ್ ಹೋನೆ ವಾಲಿ ಧೋಖಾಬಾಜಿ, ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮುನ್ಷಿ ಪ್ರೇಮಚಂದ್ ಕವಿ ನಿಮಗೆ ಏನನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಧೋಖಾಬಾಜಿ। ಧೋಖಾಬಾಜಿ का अर्थ होता है ಮೋಸ ಮಾಡುವುದು। ಯಾವ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಮೋಸ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕಾಶ ಡಾಲಾ ಗಯಾ ಹೈ, ಒತ್ತನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ। ಅವ್ರ ಖರೀದಾರಿ ಕರ್ತೆ ಸಮಯ, ಖರೀದಾರಿ ಮೀನ್ಸ್ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು, ನಾವು ಏನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಖರೀದಾರಿ ಕರ್ತೆ ಸಮಯ ಸಾವಧಾನಿ ಬರತ್ನೆ। ನಾವು ಏನಾದರೂ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾವಧಾನಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನಾವು ಕೊಂಡ್ಕೋಬೇಕು। ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಷ್ಟೇ, ನಾವು ತಗೊಂಡು ಬಂದಷ್ಟೇ ಅವರೇ ಆರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ತಗೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ। ಬಟ್ ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ। ನಾವು ಸಾವಧಾನಿ, ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನ ಪರ್ ಜೋರ್ ದಿಯಾಗ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ, ಪಾಠದ ಆಶಯದಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಮುನ್ಷಿ ಪ್ರೇಮಚಂದ್ ಅವರು। ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಈಗ ಪಾಠವನ್ನ ನಾವು। कल शाम को चौक में 2-4 जरूरी चीजें खरीदने गया था। पंजाबी मेवा फरोशों की दुकानें रास्ते में ही पड़ती हैं। एक दुकान पर बहुत अच्छे रंगदार गुलाबी सेब सजे हुए नजर आए। जी ललचा उठा। आजकल शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन की प्रवृत्ति हो गई है। टोमेटो को पहले कोई भी ना पूछता था, अब टोमेटो भोजन का आवश्यक अंग बन गया है। गाजर भी पहले गरीबों के पेट भरने की चीज थी। अमीर लोग तो उसका हलवा ही खाते थे, मगर अब पता चला है कि गाजर में भी बहुत विटामिन हैं।
इसलिए गाजर को भी मेजों पर स्थान मिलने लगा है। सेब के विषय में तो यह कहा जाने लगा है कि एक सेब रोज खाइए तो आपको डॉक्टरों की जरूरत ना रहेगी। डॉक्टर से बचने के लिए हम नीम कौड़ी तक खाने को तैयार हो सकते हैं। सेब तो रस और स्वाद में अगर आम से बढ़कर नहीं है तो घटकर भी नहीं। सेब को यह स्थान मिल चुका है। अब वह केवल स्वाद की चीज नहीं है, उसमें गुण भी हैं। हमने दुकानदार से मोल भाव किया और अध सेर सेब मांगे। दुकानदार ने कहा, बाबूजी बड़े मजेदार सेब आए हैं, खास कश्मीर के। आप आ जाएं, खाकर तबीयत खुश हो जाएगी। मैंने रुमाल निकालकर उसे देते हुए कहा, चुन चुन कर रखना। ಈಗ ನಾವು ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಕಠಿಣ ಶಬ್ದಗಳು, ಈಗ ಕಠಿಣ ಶಬ್ದಗಳು ಅಂತ ಕರೆಯೋದಿಲ್ಲ, ನಯೇ ಶಬ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಹೊಸ ಶಬ್ದಗಳ ಪರಿಚಯವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ। ಮೇವಾ ಫರೋಶ್, मेवा का अब हम इसमें देखेंगे पाठ में आने वाले नए शब्द। मेवा फरोश, मेवा फरोश का अर्थ है मेवा या ताजे फल बेचने वाला। ಅಂದ್ರೆ ಮೇವಾ ಮೀನ್ಸ್ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ और ताजे फल, ಮೇವಾ या ताजे फ्रूट्स बेचने वाला, ಹಣ್ಣು ಮಾರುವವನು ಅಂತ ನಾವು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು। ಇನ್ನು ಒಂದು ನಾವು ಹೊಸ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಜರ್। ನಜರ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೃಷ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು। ನೀಮ್ ಕೌಡಿ, ನೀಮ್ ಕಾ ಫಲ್, ಬೇವಿನ ಹಣ್ಣು ಅಥವಾ ಬೇವು ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ। ಬೇವು ಬಂದು ಸ್ವಾದ್ ಅಂದ್ರೆ ರುಚಿ। ಇನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಶಬ್ದಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು। ಜನ ಹೋಗೋಣ ಪಾಠದ ಕಡೆಗೆ। कल शाम को चौक में 2-4 जरूरी चीजें खरीदने गया। इस पाठ में लेखक स्वयं अपना अनुभव बता रहे हैं। लेखक जब चौक का अर्थ होता है मारुकट्टे, बाजार इसका अर्थ होता है। कल शाम को, शाम मीन्स संजय, कल शाम को निन्ने संजय नानु चौक में 2-4 जरूरी चीजें, 2-4-4-5 जरूरी चीजें, आवश्यक चीजें खरीदने गया था। खरीदना परचेस ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಲೇಖಕರು। ಪಂಜಾಬಿ ಮೇವಾ ಫರೋಶೋं की दुकानें, ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪಂಜಾಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪಂಜಾಬಿನಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಬಹಳಷ್ಟು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮೇವಾ ಫರೋಶೋ, ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಹಣ್ಣುಗಳು ಮಾರುವಂತಹ दुकानें, यहाँ पर एक वचन बहुवचन का भी प्रयोग हम कर सकते हैं। रास्ते में ही पड़ती हैं, ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಂಗಡಿಗಳು ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ। एक दुकान पर बहुत अच्छे रंगदार, एक दुकान पर मैं गया, लेखक अपना स्वयं अनुभव बता रहे हैं यह पाठ में। एक दुकान पर मैं गया, बहुत अच्छे मीन्स ಒಳ್ಳೆಯ, अच्छे रंगदार ಬಣ್ಣದ गुलाबी बಣ್ಣದ ಸೇಬ್ सजे हुए नजर आए। सजे हुए का मतलब होता है यहाँ पर अलंकरिಸಿರುವಂತಹ, सजे हुए गुलाबी सेब नजर आए। जी ललचा उठा मीन्स ಮನಸ್ಸು ಪುಲಕಿತಗೊಂಡಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಅದರ ಕಡೆಗೆ ವಾಲಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ। ಜಿ ಲಲ್ಚಾ ಉಠಾ, ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತಂತೆ ಲೇಖಕರ ಮನಸ್ಸು ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ। आजकल शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन के शब्दों में विचार करने की प्रवृत्ति हो गई है। आजकल समाज में क्या हो गया है, देखिए पिछले जमाने के लोग कुछ भी खाते थे पर वहां पर विटामिन और प्रोटीन की बात नहीं करते थे, रागी ही खाते थे, रोटी ही खाते थे, कुछ ना कुछ खाते थे। पर आजकल जितना समाज शिक्षित हुआ है उतना ही विटामिन और प्रोटीन के शब्दों में, विटामिन किसमें विटामिन रहता है, किसमें प्रोटीन रहता है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, इसके बारे में हम विचार करने की प्रवृत्ति हमारे शिक्षित समाज में ज्यादा। जैसे शिक्षा बढ़ते जा रही है वैसा विटामिन और प्रोटीन के शब्दों में विचार कर रहे हैं। टोमेटो को पहले कोई भी ना पूछता था, अब लीजिए टोमेटो की बात आई। टोमेटो को पहले कोई भी ना पूछता था। ಟೊಮೆಟೊ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬಹಳ
ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುವಂತಹ ವಸ್ತು ಟೊಮೆಟೊ. ಯಾರು ಕೇಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಟೊಮೆಟೊ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಸ್ತು ಅಂತಾನೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆ ಟೊಮೆಟೊ ಭೋಜನ ಕಾ ಅವಶ್ಯಕ ಬನ್ ಗಯಾ ಹೈ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಟೊಮೆಟೊ ಇಲ್ಲದೆ ಭೋಜನ, ನಾವು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಬಳಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಟೊಮೆಟೊ ಇವತ್ತು ಬೇಕೇ ಬೇಕು. गाजर भी पहले गरीबों के पेट भरने की चीज थी. इन्हों गेजर ही तगड़ी, गाजर, गाजर का मतलब होता है गेजर, कैरेट बोलते हैं ना. पहले गरीबों की चीज थी. ಕ್ಯಾರೆಟ್ ತಿನ್ನುವವರು ಹಿಂದೆ गरीबों मीन्स बड़वरागिದ್ರು. अमीर लोग तो उसका हलवा ही खाते थे. इन्हों अमीर लोग, गरीब अमीर यहाँ पर विलोम शब्द के रूप में आते हैं. अमीर गरीब ऑपोजिट वर्ड्स में आते हैं. अमीर का मतलब होता है श्रीमंता, गरीब का वर्ड्स होता है मीनिंग होता है बड़वा. अमीर लोग तो पहले इसका हलवा ही खाते थे. गाजर खाने वाले पहले हलवा ही, ಅದರಿಂದ ಅವರು हलवा मात्र तैयारिಸಿ ತಿಂತಾ ಇದ್ರು ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ. मगर आपको पता चला है कि गाजर में भी बहुत विटामिन है. आदरे अब लीजिए, गाजर में भी बहुत सारे विटामिन मिलते हैं. हमारे आंखों की दृष्टि बहुत तेज बनी हो तो हम गाजर बहुत अच्छी दिशा में, ज्यादा दिशा में हम खा सकते हैं. इसीलिए गाजर को भी मेजों पर स्थान मिलने लगा है. अब लीजिए मेजो मीन्स टेबल. जब हम खाने का टेबल तैयार करते हैं तो फ्रूट्स के साथ, सभी फलों के साथ अब गाजर भी मेज पर उसको भी स्थान मिल गया है. सेब के विषय में तो यह कहा जाने लगा है कि ये एक सेब रोज खाइए तो आपको डॉक्टरों की जरूरत ना रही. अब लीजिए, डॉक्टर का कहना है कि हर रोज ये सेब जो खाते हैं, जो इंसान, जो लोग खाते हैं, पर वो डॉक्टर के पास कभी नहीं जाते, उनकी तबीयत अच्छी रहती है. ಒಂದು ಸೇಬು ಪ್ರತಿದಿನ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಂದ ದೂರ ಇರಬಹುದು ಅಂತಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. डॉक्टर से बचने के लिए हम नीम कौड़ी तक खाने को तैयार हो सकते हैं. अब लीजिए, अब का जमाना ऐसा है कि हर एक को भी हम डॉक्टर पे डिपेंड हो गए हैं. जब हमारी तबीयत कुछ बिगड़ जाती है तो हम कहते हैं कि डॉक्टर के पास जाते हैं. तब डॉक्टर कहते हैं कि नीम कौड़ी खाओ, ಬೇವು ತಿನ್ನಿ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೂ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಅಷ್ಟು ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. सब तो सेब तो रस और स्वाद में अगर आम से बढ़कर नहीं है तो घटकर भी नहीं. सेब ರಸ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾದದಲ್ಲಿ, ರಸ್ और स्वाद रस ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾದದಲ್ಲಿ आम से बढ़कर नहीं है. माओ, आम जानते हैं आप, माओ हमारा राष्ट्रीय फल भी है. यहाँ सेब आम से बढ़कर सेब का स्वाद नहीं है, फिर भी इससे घटकर भी नहीं है. सेब की भी बहुत वैल्यू मिलती है. सेब को यहाँ स्थान मिल चुका है. आम से भी ज्यादा स्थान सेब को मिल चुका. जब आप मार्केट में जाते हैं तो आम आपको 30-40 रुपए किलो में मिल जाते हैं, पर सेब तो 80-90 या 100 रुपए में ही मिलेंगे. इसीलिए आम स्वाद में बढ़कर है, बट सेब क्या है ना, यहाँ इससे मोल में बढ़कर है. सेब को यहाँ स्थान मिल चुका है. अब वह केवल स्वाद की चीज नहीं है, उसमें गुण भी है. ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೇಬು ಸ್ವಾದದಲ್ಲಿ, ರುಚಿಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಸ್ಥಾನ ಹೊಂದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಗುಣದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. हमने दुकानदार से मोल भाव किया और ಅದ್ ಸೇರ್ ಸೇಬ್ ಮಾಂಗೆ. ನಾನು ಹೋದೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ, ಲೇಖಕರು ಅನುಭವವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ. ನಾನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋದೆ, ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ಅದ್ ಸೇರ್ ಸೇಬ್ ಮಾಂಗೆ. ಅದ್ ಸೇರ್ इसका अर्थ होता है आधा किलो, आधा केजी. अध सेर अर्धा केजी सेबನ್ನ ಲೇಖಕರು ಕೇಳ್ತಾರೆ. दुकानदार ने कहा, बाबूजी बड़े मजेदार सेब आए हैं. दुकानदार ने कहा, बाबूजी ಅಣ್ಣವರೇ ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾದ ಸೇಬು ಬಂದಿದೆ. ಖಾಸ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಕೆ, ಅದು ಇಲ್ಲಿಂದಲ್ಲ, ಜಗಳೂರಿಂದ ಅಲ್ಲ, ದಾವಣಗೆರೆಯಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದನೇ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಪ್ ಲೇ ಜಾಯೆ, ಖಾಕರ್ ತಬಿಯತ್ ಖುಷ್ ಆ ಜಾಯೇಗಿ. ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ತಿಂದು ತುಂಬಾನೇ ಸಂತೋಷವನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತೀರಾ, ತಬಿಯತ್ ಖುಷ್ ಆಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. मैंने रुमाल निकाल कर उसे देते हुए कहा, चुन चुन कर रखना. मैंने रुमाल का अर्थ होता है कर्चिप, हैंड कर्चिप ಅನ್ನ ನಾನು ಅಂಗಡಿಯವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟೆ. चुन चुन कर रखना, चुन चुन कर मतलब होता है यहाँ पर, इसे द्विरुक्ति शब्द में भी हम ग्रामर के रूप में हम प्रयोग कर सकते हैं. चुन चुन कर इसका अर्थ होता है
ಆರಿಸಿ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸೇಬನ್ನ ಇಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕರ್ಚಿಪನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನ ನೀವು लेखक चीजें खरीदने कहाँ गए थे, आप क्वेश्चन लिख सकते हैं. एक वाक्य में उत्तर लिखिए, लेखक चीजें खरीदने कहाँ गए थे. दूसरा क्वेश्चन आकर यहाँ पर मिलता है, लेखक को क्या नजर आया. सेकेंड क्वेश्चन, लेखक को क्या नजर आया. लेखक का जी क्यों ललचा उठा. तीसरा क्वेश्चन आकर यहाँ पर, लेखक का जी क्यों ललचा उठा. फोर्थ क्वेश्चन आकर यहाँ पर आपको मिलेगा, टोमेटो किसका आवश्यक अंग बन गया है. टोमेटो किसका आवश्यक अंग बन गया है. स्वाद में सेब किससे बढ़कर नहीं है. स्वाद में सेब किससे बढ़कर नहीं है. सिक्स्थ वन, छठा क्वेश्चन आकर यहाँ पर, रोज एक सेब खाने से किन की जरूरत नहीं होगी. रोज एक सेब खाने से किन की जरूरत नहीं होगी. छात्रों, यह आपके लिए गृह कार्य है, इसे लिखकर लाइए. अभी बचा हुआ शेष पाठ मैं अगली अवधि में आपके पास लेकर आऊंगी. धन्यवाद.